Good morning students. Now we are going to Biozoology class, 12th chapter, Environmental Uses. Previous class we are discussed about air pollution. Now this class we are discussed about water pollution. பாடம் 12 சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் காற்று மாசுபாடு என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் நாம் நீர் மாசுபாடு என்பதை பார்ப்போம். What is meant by water pollution? The water pollution occur when there is a change in the chemical, physical or biological quality of water that has harmful effects on living organisms that consume it or live in it. That is called as the water pollution. அதாவது நீர் மாசுபாடு என்பது நீரின் வேதிய, இயற்பிய மற்றும் உயிரிய தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அந்நீரில் வாழும் மற்றும் அந்நீரை பயன்படுத்தும் உயிரினங்களுக்கு தீமையை விளைவித்தல் நீர் மாசுபாடு எனப்படுகிறது. நீர் மாசுபாடு எனப்படுகிறது. Now come to the topic. Water pollution, quality of water. Quality of water. அதாவது நீர் மாசுபாடு, நீரின் தரம். The water is essential for life and for the health of the environment. Health of the environment. வாழ்க்கைக்கும் சுற்றுச்சூழலின் ஆரோக்கியத்திற்கும் நீர் அவசியமானதாகும். நீர் அவசியமானதாகும். As a valuable natural resource, it comprises the marine, estuarine, freshwater, river and lakes and groundwater environment that stretch across the coastal and inland area. Coastal and inland area. அதாவது மதிப்புமிக்க இந்த இயற்கை வளமான நீர், கடல் நீர், கழிமுக நீர், எஸ்டரிஸ், கழிமுக நீர், நன்னீர், அதாவது ஆறு மற்றும் ஏரிகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும். இது கடற்கரை மற்றும் உள்நாட்டு பகுதிகள் முழுவதும் பரவியுள்ளது. That stretch across the coastal and inland areas. Inland area. அதாவது இது கடற்கரை மற்றும் உள்நாட்டு பகுதிகள் முழுவதும் பரவியுள்ளது. Then the water has the two dimensions that are the closely linked, quantity and quality. அதாவது அளவு மற்றும் தரம், quality, அளவு மற்றும் தரம், quantity. The water has two dimensions that are closely linked, quantity and quality. அளவு மற்றும் தரம் என்ற ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமான இணைந்த இரு பரிணாமங்களை நீர் கொண்டுள்ளது. The water quality is commonly defined by the physical, chemical, biological and aesthetic, the appearance and smell characteristics. Appearance and smells and character. The appearance and smell is known as the aesthetic. These are all the characters of this water quality. Water குவாலிட்டி, அதாவது நீரின் தரம் பொதுவாக அதனுடைய இயற்பிய, வேதிய, உயிரிய மற்றும் அழகியல், ஆஸ்தெட்டிக், அழகியல், அதாவது தோற்றம் மற்றும் வாசனை பண்புகளால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. A healthy environment is one in which the water quality support a rich and varied the community of organism and protect the public health. அதாவது உயிரினங்களின் வளம் மற்றும் பல்வேறு உயிரிய சமூகங்களுக்கு ஆதரவாகவும் மற்றும் பொது நலத்தினை பாதுகாப்பதாகவும் நீரின் தரம் இருப்பின் அதுவே ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் எனப்படுகிறது. Protect the public health. The healthy environment is one in which the water quality support a rich. அதாவது உயிரினங்களின் வளம் மற்றும் பல்வேறு உயிரிய சமூகங்களுக்கு ஆதரவாகவும் மற்றும் பொது நலத்தினை பாதுகாப்பதாகவும் நீரின் தரம் இருப்பின் அதுவே ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழலாகும். A healthy environment is in which the water quality support a rich and varied community of the organism and protect public health. The next one is I already told you. What is meant by water pollution? I already told you. The water pollution occurs when there is a change in the chemical, physical and biological quality of water. அதாவது நீரின் வேதிய, இயற்பிய மற்றும் உயிரிய தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.
உயிரியல் தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள். That has harmful effects on living organisms that consume it or living in it. அந்நீரில் வாழும் மற்றும் அந்நீரை பயன்படுத்தும் உயிரினங்களுக்கு தீமையை விளைவித்தல் நீர் மாசுபாடு எனப்படுகிறது. இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் 2 மார்க் கொஸ்டின். Then the water pollution that adversely affect the water bodies due to the large amount of natural or man-made material let into it. Man-made let in it. அது இயற்கையான அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் அதிக அளவில் நீரினுள் கொட்டப்படுவதால் ஏற்படும் நீர் மாசுபாடு நீர்நிலைகளில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. adversely affects மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. Then when it become unfit for its intended use, water is considerable polluted. பயன்படுத்தும் தன்மையை இழந்த நீர் மாசடைந்ததாக கருதப்படுகிறது. When it become unfit for its intended use, பயன்படுத்தும் தன்மையை இழந்த நீர் water is considered polluted, மாசடைந்ததாக கருதப்படுகிறது. The next one is the sources of water pollution. அது நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள். Even though the water body or the sources can be polluted by natural causes, water pollution is usually caused by the human activities. அது நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள். நீர்நிலைகள் அல்லது நீர் ஆதாரங்கள் இயற்கை காரணங்களால் மாசடைந்தாலும் மனித செயல்பாடுகளாலேயே நீர் மாசு அதிகமாக ஏற்படுகிறது. There is the 3 main type of sources: point source, non-point source, leak and splits. அவை மைய மூலாதாரங்கள், மையமற்ற மூலாதாரங்கள், கசிவுகள் மற்றும் சிந்துதல். These are all the 3 sources of the water pollution. இவை நீர் மாசுபாட்டின் 3 மூலாதாரங்கள் ஆகும். The first one is the point sources. அது மைய மூலாதாரம். The discharge of the pollutant and a specific location through the pipelines or sewages into the water body. மைய மூலாதாரங்கள் என்பது நீர்நிலைகளில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் குழாய்கள் அல்லது கசிவு நீர் குழாய்கள் மூலம் மாசுபடுத்திகளை வெளியிடுதல் மைய மூலாதாரம் ஆகும். Important for the 2 mark question. Discharge of pollutant at a specific location through pipeline or sewages into the water body, that is called as the point sources. The factory effluent, sewage, underground mines, oil wells, oil tankers and agriculture are the common point sources. எடுத்துக்காட்டாக தொழிற்சாலை நீர்ம கழிவுகள், சாக்கடை நீர், நிலத்தடி சுரங்கம், எண்ணெய் கிணறுகள், எண்ணெய் கப்பல் மற்றும் வேளாண்மை போன்றவை பொதுவான மைய மூலாதாரங்கள் ஆகும். The next one is the non-point sources. The non-point sources are the sources that cannot be traced to a single site of discharge like acid rain, dumping of plastic in water bodies, agriculture chemical runoff are common example. அதாவது மையமற்ற மூலாதாரங்கள் என்பது ஒரு இடத்தில் வெளியேற்றப்படும் மாசின் மூலாதாரங்கள் கண்டறிய இயலாது. What is meant by non-point sources? Non-point sources means the sources that cannot be traced to a single site. The sources cannot be traced to a single site of discharge. That is called as the non-point sources. மையமற்ற மூலாதாரங்கள் என்பது ஒரு இடத்தில் வெளியேற்றப்படும் மாசின் மூலாதாரங்கள் கண்டறிய இயலாது. Like the acid rain, dumping of plastic in water bodies, agriculture chemical runoff are common example. எடுத்துக்காட்டாக அமிலமழை, நீர்நிலைகளில் கொட்டப்படும் நெகிழி பொருட்கள், வழிந்தோடி வரும் வேளாண்மை வேதிப்பொருட்கள் போன்றவை எடுத்துக்காட்டுகளாகும். The next one is runoff வழிந்தோடி வரும். The next one is
The leaks and spills, கசிவுகள் மற்றும் சிந்துதல். This occurs mostly due to the ship collision. கப்பல் விபத்து. ship collision னா கப்பல் விபத்து. This occurs mostly due to the ship collision of offshore oil ridge, oil leakage and discharge into sea. அதாவது கசிவுகள் மற்றும் சிந்துதல் என்பது கப்பல் விபத்து. This occurs mostly due to ship collision, கப்பல் விபத்து. கடற்கரை பகுதிகளில் எண்ணெய் கிணறுகளை தோன்றுதல், ஆஃப்ஷோர் ஆயில் ரிட்ஜஸ், கடற்கரை பகுதிகளில் எண்ணெய் கிணறுகளை தோன்றுதல். எண்ணெய் கசிவுகள், ஆயில் லீக்கேஜ், எண்ணெய் கசிவுகள் மற்றும் கடலினுள் எண்ணெய் வெளியேற்றப்படுதல். அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் இன்டு எ சி, கடலினுள் எண்ணெய் வெளியேற்றப்படுதல் ஆகியவற்றால் இது நடைபெறுகிறது. These are all the leaks and spills. Then the source of water pollution can also be classified into 3 ways. அதாவது நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள் மேலும் 3 வழிகளில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. They are the municipal waste, industrial waste and agriculture waste. அவைகள் நகராட்சி கழிவுகள், தொழிற்சாலை கழிவுகள் மற்றும் வேளாண்மை கழிவுகள் ஆகும். These are all sources of the water pollution. Municipal waste, நகராட்சி கழிவுகள், industrial waste, தொழிற்சாலை கழிவுகள், agriculture waste, வேளாண்மை கழிவுகள். இவை நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்களாகும். The sources of water pollution. The first one is the municipal waste water is the formed homes and commercial establishment. வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது நகராட்சி கழிவு நீர் ஆகும். The industrial discharge effluent may contain the variety of components such as the heavy metals, cadmium, chromium, lead and organic and inorganic chemicals. அதாவது நஞ்சாகக்கூடிய அடர்த்தியில் காட்மியம், குரோமியம், காரியம், லெட்ன காரியம் போன்ற கன உலோகங்கள் மற்றும் கரிம பொருட்கள் உள்ளடக்கிய கழிவுநீர் ஆகியவை தொழிற்சாலை கழிவுகளாகும். Contain the wastewater. Containing the wastewater, sometimes in toxic concentration. நஞ்சாகக்கூடிய அடர்த்தியில் காட்மியம், குரோமியம், டாக்ஸிக் கான்சன்ட்ரேஷன்னா நஞ்சாகக்கூடிய. இந்த நஞ்சாகக்கூடிய அடர்த்தியில் காட்மியம், குரோமியம், காரியம் போன்ற கன உலோகங்கள் மற்றும் கரிம பொருட்களை உள்ளடக்கிய கழிவுநீர் ஆகியவை தொழிற்சாலை கழிவுகள் ஆகும். Thus discharge can be affect the temperature of water bodies as well as dissolve the oxygen level. இவை நீர்நிலைகளின் வெப்பநிலையையும் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் அளவையும் பாதிக்கிறது. Then third one, the agriculture waste include the fertilizer, pesticide, runoff from agriculture field. வேளாண்மை செய்யப்பட்டுள்ள நிலங்களிலிருந்து வழிந்தோடும், ரன்ஆஃப்னா வழிந்தோடும் உரங்கள் மற்றும் தீங்குயிர் கொல்லிகள் கலந்த நீர், உணவு பதப்படுத்துதலில் ஏற்படும் கழிவுகள். இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் வேஸ்ட் உணவு பதப்படுத்துதலினால் ஏற்படும் கழிவுகள். அண்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் சாடஸ்ட் ஃப்ரம் லாகிங் ஆப்ரேஷன். தச்சு செயல்பாடுகளிலிருந்து, தச்சு செயல்பாடுகளிலிருந்து வரும் மரம் மற்றும் மரத்தூள் மற்றும் கழிவுநீர் அல்லது கால்நடை செயல்பாடுகளிலிருந்து வரும் பாக்டீரியாக்கள் போன்றவை வேளாண்மை கழிவுகளாகும். அண்ட் பாக்டீரியா ஃப்ரம் சீவேஜ் ஆர் லைவ்ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன் கால்நடை செயல்பாடுகளிலிருந்து வரும் பாக்டீரியாக்கள் போன்றவை வேளாண்மை கழிவுகளாகும். Then the water pollutant reach water body like the river, stream and a marine system by precipitation. அதாவது நீர் மாசுபடுத்திகள் மழை நீருடன் வழிந்தோடும். The water pollutant reach water bodies like river, stream and the marine system by the precipitation.
நீர் மாசுபடுத்திகள் மழைநீருடன் வழிந்தோடும் ஆறுகள் ஓடைகள் மூலம் கடலினையும் மற்றும் கசிவு அல்லது ஊடுருவல் மூலம் நிலத்தடி நீரையும் அடைகின்றன. வாட்டர் பொல்யூஷன் ரீச் water body like river, stream and marine system by the precipitation and runoff. அதாவது மாசுபடுத்திகள் மழைநீருடன் வழிந்தோடும் ஆறுகள் ஓடைகள் மூலம் கடலினையும் மற்றும் கசிவு அல்லது ஊடுருவல் மூலம் நிலத்தடி நீரினையும் அடைகிறது. and the ground water by the seepage or percolation. and ground water by the seepage னா கசிவுகள் அல்லது ஊடுருவல் percolation. and ground water by the seepage or the percolation. So that is called as the அதாவது கசிவுகள் அல்லது ஊடுருவல் மூலம் நிலத்தடி நீரினை அடைகிறது. The next one is this effect of water pollution on ecosystem. நீர் மாசுபாட்டினால் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் ஏற்படும் விளைவுகள். effect of water pollution on ecosystem. நீர் மாசுபாட்டினால் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் ஏற்படும் விளைவுகள். The first one is the destruction of ecosystem. சூழ்நிலை மண்டலங்கள் அழிதல். The ecosystem, especially aquatic ecosystem, can be severely affected or destroyed by the water pollution. அதாவது நீர் மாசுபாட்டினால் சூழ்நிலை மண்டலம், குறிப்பாக நீர் சூழ்நிலை மண்டலம் கடுமையாக பாதிக்கிறது அல்லது அழிக்கப்படுகிறது. affected or destroyed by the water pollution. கடுமையாக பாதிக்கிறது அல்லது அழிக்கப்படுகிறது. The water pollutants affect existing niche and habitats and the survival of organism. நீர் மாசுபடுத்திகள் உயிரினங்களின் சிறுவாழிடம் and habitats வாழிடம் and survival of organism அவை உயிர் வாழ்தலையும் பாதிக்கின்றன. The soil fertility is affected and the system become the uninhabitable. அதாவது மண்ணில் வளம் பாதிக்கப்படுகிறது மற்றும் வாழ தகுதியற்ற நிலையினை சூழ்நிலை மண்டலம் அடைகிறது. uninhabitable. The soil fertility is affected and the system become uninhabitable. அதாவது மண்ணின் வளம் பாதிக்கிறது மற்றும் வாழ தகுதியற்ற நிலையினை சூழ்நிலை மண்டலம் அடைகிறது. uninhabitableனா வாழ தகுதியற்ற நிலையினை சூழ்நிலை மண்டலம் அடைகிறது. The next one is the disruption of food chain. அதாவது உணவு சங்கிலிகளில் ஏற்படும் இடையூறுகள். The water pollution disturb the natural food chain as well as the food web. அதாவது நீர் மாசுபாடு இயற்கையான உணவு சங்கிலிகளிலும் உணவு வலைகளிலும் இடையூறை ஏற்படுத்துகின்றன. The pollutants such as the lead and cadmium are taken up the primary consumer. அதாவது காரியம் மற்றும் காட்மியம் போன்ற மாசுபடுத்திகளை முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக்கொள்வது இறப்பினை ஏற்படுத்தும் அல்லது சேமிக்கப்படும். The pollutants such as the lead and cadmium are taken by primary consumer. முதல்நிலை நுகர்வோர்கள். The primary consumer where they can be lethal or get stored. அதாவது முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக்கொள்வது இறப்பினை ஏற்படுத்தும் அல்லது சேமிக்கப்படும். சேமிக்கப்படும். Later, when these animals are consumed by secondary consumer. அதன் பிறகு இவ்விலங்குகளை இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது the food chain can get disturbed at any trophic level or result in enhanced concentration of this pollutant biomagnification.
பயோ மேக்னிஃபிகேஷன். இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எந்த ஊட்ட நிலையிலும் உணவூட்ட சங்கிலியில் இடையூறு ஏற்படவும் அல்லது மாசுபடுத்திகளினுடைய அடர்வு அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. மாசுபடுத்திகளின் அடர்வு அதிகரிப்பது பயோ மேக்னிஃபிகேஷன், அதாவது உயிரிய பெருக்கம் எனப்படுகிறது. Then the hot water from the industries then released into the water bodies affect aquatic density and diversity. Aquatic density and diversity. அதாவது தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கொதி நீர்நிலைகளில் விடப்படுவதால் நீர்வாழ் விலங்குகளின் அடர்வு மற்றும் பல்லுயிர் தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. நீர்வாழ் விலங்குகளின் அடர்வு மற்றும் பல்லுயிர் தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. The next, effects of water pollution on organism. Effects of water pollution on organism. நீர் மாசுபாட்டினால் உயிரினங்களில் ஏற்படும் விளைவுகள். Then first one, the water pollution can be lethal to aquatic organism and others that depend on the water body. அதாவது நீர் மாசுபாடு அந்நீரில் வாழும் விலங்குகளையும் நீர்நிலைகளை சார்ந்திருக்கும் பிற உயிர்களையும் கொல்லக்கூடியதாகும். lethal, கொல்லக்கூடியதாகும். The accidental oil spills from tanker ship can cause the subcontinent environmental damage. அதாவது விபத்துக்குள்ளான எண்ணெய் கப்பல்களிலிருந்து வெளியேறும் எண்ணெய் கசிவு சுற்றுச்சூழலை கணிசமாக பாதிக்கிறது. The oil spread on the water surface prevent the entry of light and oxygen into water. நீரின் மேற்பரப்பில் பரவும் எண்ணெயினால் ஒளி மற்றும் ஆக்சிஜன் நீருடன் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது. This increase the BOD and COD resulting in the mass death of organism. BOD biological oxygen demand, COD chemical oxygen demand. அதாவது இதனால் இது உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் மற்றும் வேதிய ஆக்சிஜன் தேவை கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஆகியவற்றை அதிகரிக்கிறது. ரிசல்ட் இன் த மாஸ் ஆஃப் டெத் அதிகரிக்கிறது. இதனால் உயிரினங்கள் கூட்டமாக அழிவதோடு நீரின் தரமும் சீரழிக்கப்படுகிறது. த ரிசல்ட்டிங் த மாஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் ஆர்கனிசம் and degradation of water quality. ஆகியவை இதனால் உயிரினங்கள் கூட்டமாக அழிவதோடு நீரின் தரமும் சீரழிக்கப்படுகிறது. Degradation of water quality, நீரின் தரமும் சீரழிக்கப்படுகிறது. It is also glutted fish gills and the feathers of the aquatic birds. மேலும் இது மீன்களின் செவுள்களை அடைத்துக் கொள்வதுடன் நீர்வாழ் பறவைகளின் இறக்கைகளிலும் இடையூறை ஏற்படுத்துகிறது. The next one, the human and other organism can get affected by disease such as the hepatitis and typhoid by consuming the contaminated water and food. அதாவது கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் உணவினை எடுத்துக்கொள்வதால் மனிதர்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் கல்லீரல் அலர்ஜி மற்றும் டைஃபாய்டு போன்ற நோய்களினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். The hepatitis and typhoid by consuming the contaminated water and food. கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் உணவினை எடுத்துக்கொள்வதால் மனிதர்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் கல்லீரல் அலர்ஜி மற்றும் டைஃபாய்டு போன்ற நோய்களினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். Then excess of the fluorides in the drinking water cause the fluorosis. குடிநீரில் காணப்படும் அதிகப்படியான fluorosis என்னும் நோயை ஏற்படுத்துகிறது. In many poor nations, the outbreak of waterborne disease. மேலும் பல ஏழை நாடுகளில் கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் குறைவான சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர். And in many poor nations, outbreak of waterborne disease and epidemics are result of the contaminated water and poor or absence of water treatment process. அதாவது பல ஏழை நாடுகளில் கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் குறைவான சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாத நீரினை, அது கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் கெட்டுப்போன நீர் அண்டு புவர் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் குறைவாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாத நீர்
ஆஃப் த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். இவற்றினால் நீர்வழி பரவும் நோய்கள் மற்றும் தொற்று நோய்கள் அதிகமாகின்றன. In the outbreak of the waterborne disease and epidemic disease are result of the contaminated water and poor or absence of water treatment of process. This is the important for this. The outbreak of waterborne disease and epidemics are a result of contaminated water and poor or absence of water treatment process. அதாவது பல ஏழை நாடுகளில் கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் குறைவான சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாத நீரினை பயன்படுத்துவதால் நீர்வழி பரவும் நோய்கள் மற்றும் தொற்று நோய்கள் அதிகமாகின்றன. The next, the third points. The water pollution can cause the eutrophication due to the nutrients enrichment. அது நீர் மாசுபாட்டினால் விளையும் ஊட்டச்சத்து செறிவு யூட்ரிஃபிகேஷன் மிகை உணவூட்டத்திற்கு காரணமாகிறது. யூட்ரிஃபிகேஷன்னா மிகை உணவூட்டத்திற்கு காரணமாகிறது. Thus cause the algal bloom which affect the quality of water bodies. இதனால் ஏற்படும் பாசி பெருக்கம் நீர்நிலைகளின் தரத்தை பாதிக்கிறது. This is the examples of algal bloom. அதாவது when this the contaminated water then increase the algal bloom. வாட்டர் பொல்யூஷன்ஸ்னால என்ன அதிகமாகுது? ஆல்கல் ப்ளூம் பாசிகளுடைய பெருக்கம் அதிகமாகிறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த யூட்ரிஃபிகேஷன் மிகை உணவூட்டம் எனப்படுகிறது. The red tides of the occurs can be lethal to aquatic organism. அதாவது சிவப்பு அலைகள் காணப்படுமையானால் நீர்வாழ் விலங்குகளின் இறப்பினை ஏற்படுத்தும். The next one is the control measures. கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள். The right to clean water is a fundamental right under the Indian Constitution Article 21. அதாவது தூய்மையான நீருக்கான உரிமை இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழுள்ள அடிப்படை உரிமையாகும். பிரிவு 21. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 Section 17 to 40. அதாவது நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல். ப்ரிவென்ஷன்னா தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் கண்ட்ரோல். The Act 1974 சட்டம் 1974 பிரிவுகள் 17 முதல் 40. The prohibit the pollution of a stream or well by disposal of polluting matter. Prohibit the pollution of a stream or well by disposal of polluting matter. அதாவது பிரிவுகள் 17 முதல் 40 மாசுபடுத்திகளை ஓடை அல்லது கிணறுகளில் ஸ்டீம் ஆர் வெல் ஓடை அல்லது கிணறுகளில் விடுவித்து மாசுபடுவதை தடை செய்கிறது. டிஸ்போசல் ஆஃப் பொல்யூட்டிங் மேட்டர் அதாவது ஓடை அல்லது கிணறுகளில் விடுவித்து மாசுபடுவதை தடை செய்கிறது. Then next one, the central and state pollution control board have the power to advise the central state government on various matter concerned with the prevention and control of pollution of water. நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நடுவண் மற்றும் மாநில அரசிற்கு அறிவுரை கூற நடுவண் மற்றும் மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. The Central State Pollution Control Board அதாவது நடுவண் மற்றும் மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம். The Central State Pollution Control Board have the power to advise the central and state government on various matter concerned with the prevention and control of pollution of water. நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நடுவண் மற்றும் மாநில அரசிற்கு அறிவுரை கூற
நடுவண் மற்றும் மாநில அரசு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. The next points. The Ministry of Environment, the Forest and Climate Change, MOEFCC. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC, is the nodal agency of central government for planning, promotion, coordination, and for overseeing implantation. சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம். Ministry of Environment, Forest and Climate Change. சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் என்பது நடுவண் அரசின் கிளை அமைப்பாகும். நடுவண் அரசின் கிளை அமைப்பு ஆகும். இஸ் த நோடல் ஏஜென்சி ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். நடுவண் அரசினுடைய கிளை அமைப்பாகும். ஃபார் த பிளானிங், ப்ரமோஷன், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் ஃபார் ஓவர்சீயிங். இது திட்டமிடுதல், முன்னேற்றம், ஒருங்கிணைப்பு, இந்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவியல் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதை மேற்பார்வையிடுதல், ஓவர்சீயிங் மேற்பார்வையிடுதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்கிறது. ஃபார் ஓவர்சீயிங் த இம்ப்ளான்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் என்விரான்மெண்டல் அண்டு ஃபாரஸ்ட்ரி பாலிசிஸ் அண்டு ப்ரோக்ராம். அதாவது இந்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வணிகவியல் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதை மேற்பார்வையிடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்கிறது. The next one, the National River Conservation Plan. National River Conservation Plan, NRCP, was enacted in 1995 to improve the water quality of rivers. தேசிய நதிநீர் பாதுகாப்பு திட்டம், NRCP, நேஷனல் ரிவர் கன்சர்வேஷன் பிளான். தேசிய நதிநீர் பாதுகாப்பு திட்டம் என்ற அமைப்பு நாட்டின் பெரும் வளம் என கருதப்படும் நன்னீர் வளங்களை பாதுகாக்க மற்றும் மேம்படுத்த 1995ஆம் ஆண்டு செயலாக்கம் பெற்றது. The 1995 to improve the water quality of rivers, which are the major freshwater resource in our country. அதாவது நாட்டின் பெரும் வளம் என கருதப்படும் நன்னீர் வளங்களை பாதுகாக்க மற்றும் மேம்படுத்த 1995ஆம் ஆண்டு செயலாக்கம் பெற்றது. This important assignment taken up under the NRCP. இந்த திட்டத்தின் கீழ்கண்ட முக்கிய செயல் திட்டங்கள் உள்ளடக்கியுள்ளன. Includes the first one, the capture the raw sewage flowing into the river through open drains and divert them for treatment. அதாவது சாக்கடை கழிவுகள் ஆற்று நீரின் நேரடியாக கலக்காமல் அதனை மடைமாற்றி சுத்திகரிப்பது. டைவர்ட் தம் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். டைவர்ட்னா மடைமாற்றி சுத்திகரிப்பது. தென் செகண்ட் ஒன், செட்டிங் அப் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஃபார் ட்ரீட்டிங் த டைவர்டட் சீவேஜ். மடைமாற்றப்பட்ட கழிவு நீரை சுத்தம் செய்வதற்காக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைப்பது. செட்டிங் அப் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்னா கழிவுநீர் சுத்தம் செய்வதற்கான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம். ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் த டைவர்ட் சீவேஜ். மடைமாற்றப்பட்ட கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்வதற்காக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைப்பது. தென் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லோ காஸ்ட் சானிடேஷன் டாய்லெட் டு ப்ரிவென்ட் த ஓப்பன் டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிவர் பேங்க்ஸ். அதாவது மக்களுக்கு குறைந்த செலவில் கழிவறைகளை கட்டி கொடுத்து திறந்த வெளியில், அதாவது ஆற்றங்கரையோரங்களில் மலங்கழிப்பதை தவிர்ப்பது. These are all the importance. The next one is prevention of water pollution. நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தல். Prevention of water pollution. The first one, the regular or the controlled pollutants discharged at the point of generation. மாசுபடுத்திகளை அவை உற்பத்தியாகும் இடத்திலேயே முறைப்படுத்துதல் அல்லது தடுத்துதல். பாயிண்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன்னா அது உற்பத்தியாகும் இடத்திலேயே,
மாசுபடுத்திகளை அவை உற்பத்தியாகும் இடத்திலேயே முறைப்படுத்துதல் அல்லது தடுத்தல். ரெகுலர் ஆர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன். தென் செகண்ட் ஒன், த வேஸ்ட் வாட்டர் கேன் பி pre-treated by scientific methods before discharge to municipal treatment sources. Municipal treatment sources, அதாவது நகராட்சி கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்னர் அறிவியல் முறைப்படி சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். நகராட்சி கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்னர் அறிவியல் முறைப்படி சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். வேஸ்ட் வாட்டர் கேன் பி pre-treated by scientific methods before discharge to municipal treatment source. Municipal treatment source. Setting up the sewage treatment plan STP and effluent treatment plan ETP, அதாவது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் STP, setting up sewage treatment மற்றும் தொழிற்சாலை நீர்ம கழிவு சுத்திகரிப்பு and effluent treatment plan ETP, தொழிற்சாலை நீர்ம கழிவு சுத்திகரிப்பு ஆலைகளை நிறுவ வேண்டும். Then next one, regulate or restrict the use of synthetic fertilizer and pesticides. Synthetic fertilizer and pesticides, அதாவது செயற்கை உரங்கள் மற்றும் தீங்குயிர் கொல்லிகள் பயன்பாட்டினை முறைப்படுத்த அல்லது கட்டுப்படுத்த வேண்டும். The next, the public awareness and people's involved the essential, அதாவது பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாடு அவசியமானதாகும். These are all the importance of prevention of water pollution. இவை நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தலுடைய முக்கியத்துவமாகும். The next one, case study. Case study, அது திட்ட ஆய்வு. நமாமி கேங், த நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா. நமாமி கங்கா திட்டம், கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான தேசிய குறிக்கோள். கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான தேசிய குறிக்கோள் is and the integrated conservation mission approved as the flagship program of the Union of Government in June 2014. June 2014, அதாவது இது இந்த நமாமி கங்கா திட்டம், கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான தேசிய குறிக்கோள் என்பது அரசின் மீச்சிறப்பு திட்டம். மீச்சிறப்பு ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் மீச்சிறப்பு திட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு திட்டமாகும். ஒருங்கிணைந்த இன்டகிரேட்டட் கன்சர்வேஷன் மிஷன் அப்ரூவ்ட், ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு திட்டமாகும். இத்திட்டம் ஜூன் 2014. In this the program, the government in June 2014 with a budget outlay 20,000 crores to accomplish the twin object of the effective abatement of the pollution, conservation and rejuvenation of river Ganga. 20,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கங்கை நதியின் மாசுபாட்டினை தீவிரமாக குறைக்கவும், எஃபெக்டிவ் அபாட்மெண்ட் தீவிரமாக குறைக்கவும், பாதுகாக்கவும், கன்சர்வேஷன் the effective abatement of pollution தீவிரமாக குறைக்கவும், கன்சர்வேஷன் பாதுகாக்கவும், and rejuvenation மற்றும் புத்துயிரூட்டும் நோக்கங்களை நிறைவேற்றவும் தொடங்கப்பட்டதாகும். of the river Ganga, அதாவது கங்கை நீர் திட்டத்துக்காக தொடக்கப்பட்டதாகும். இவை கங்கை நீரில் திட்டத்திற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்டதாகும். The next one is the noise pollution, ஒலி மாசுபாடு, noise pollution. What is meant by noise? இரைச்சல் என்றால் என்ன? The sound that unwanted and undesirable or can disturb one's quality of their life called as their noise. அதாவது தேவையற்ற மற்றும் விரும்பத்தகாத அல்லது ஒன்றின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதிக்கும் ஒலி இரைச்சல் எனப்படுகிறது. Important 2 mark question. When there is a lot of noise in the environment, it is termed as the noise pollution. சுற்றுச்சூழலில் அதிக இரைச்சல் இருக்குமேயானால் அது ஒலி மாசுபாடு எனப்படுகிறது. The intensity of noise is measured in decibel dB.
அது ஒளியின் செறிவு டெசிபல் என்னும் அலகு கொண்டு அளக்கப்படுகிறது. The next one is the source of noise pollution. Source of noise pollution. Sources of noise pollution. ஒளி மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள். The vehicle engine, air horn, audio video system, trains, low flying aircraft, factory machine, siren, motor, drillers and crusher, compressor machine, crackers, explosives, modern supersonic transport are the common sources of noise pollution. வாகன என்ஜின்கள், vehicle engines, வாகன என்ஜின்கள், ஏர் ஹாரன் காற்று ஒலிப்பான்கள், ஆடியோ வீடியோ சிஸ்டம் ஒளி அமைப்புகள், ட்ரெயின்ஸ் தொடர்வண்டிகள், லோ ஃப்ளையிங் ஏர்கிராஃப்ட் தாள பறக்கும் வானூர்திகள், ஃபேக்ட்ரி மெஷின் தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள், சைரன் அபாய சங்குகள், மோட்டார்ஸ் விசைப்பொறிகள், ட்ரில்லர்ஸ் துளைப்பான்கள் அண்டு கிரஷர் நொறுக்கிகள், கம்ப்ரஸர் மெஷின் அழுத்த இயந்திரங்கள், கிராக்கர்ஸ் பட்டாசுகள், எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வெடிபொருள்கள், மாடர்ன் சூப்பர்சோனிக் டிரான்ஸ்போர்ட் நவீன அதிவேக போக்குவரத்து போன்றவை ஒளி மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள் ஆகும். Are the common sources of noise pollution. Common sources of noise pollution. The threshold of pain about 120 dB. அதாவது ஒளி மாசுபாட்டின் தொடக்க நிலை அளவு 120 டெசிபல் ஆகும். The World Health Organization has proposed that the noise must be recognized as a major threat to the human well-being. Major threat to the human well-being. The World Health Organization has proposed that noise must be recognized as a major threat to human well-being. இரைச்சலானது மனித நல்வாழ்விற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் முக்கிய காரணி என உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ளது. அச்சுறுத்தல், த்ரெட்னா அச்சுறுத்தல். இரைச்சலானது மனித நல்வாழ்விற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் முக்கிய காரணி என உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ளது. This is the applicable for all living system organism. இது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தும். The next one is the effects of noise pollution. Effects of noise pollution. ஒளி மாசுபாட்டின் விளைவுகள். According to US EPA, United States Environmental Protection Agency, there are the direct link between noise and health. அமெரிக்காவின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பின் USEAP யுனைடெட் ஸ்டேட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சி படி இரைச்சலும் நலமும் ஒன்றுக்கொன்று நேரடி தொடர்பு கொண்டதாகும். There are the directly link between the noise and health. இரைச்சலும் உடல் நலமும் ஒன்றுக்கொன்று நேரடி தொடர்புடையதாகும். The heart disease, the high blood pressure, stress related illness, sleep disturbance, hearing loss, deafness and productivity loss are the problem of related to the noise pollution. அதாவது இதய நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், மன அழுத்தம் தொடர்பான நோய்கள், தூக்க இடையூறுகள், ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் தூக்க இடையூறுகள், காது கேளாண்மை, ஹியரிங் லாஸ், டெஃப்னஸ் மற்றும் ஆக்கத்திறன் குறைதல், ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ் ஆக்கத்திறன் குறைதல் போன்றவை ஒளி மாசுபாடு தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஆகும். Increase the stress and tension, nervousness, irritability, anxiety, depression and panic attack. மேலும் மன அழுத்தம், பதற்றம். Increase the stress மன அழுத்தம், tension பதற்றம் அதிகரிப்பு, nervousness நரம்பு தளர்ச்சி, irritability எரிச்சல், anxiety கவலை, depression மனச்சோர்வு மற்றும் பெரும் அச்சம் panic attack ஆகியவை ஏற்படுதல். தென் பெப்டிக் அல்சர், சிவியர் ஹெட்டேக் அண்ட் மெமரி லாஸ்
வயிற்றுப்புண், தீவிர தலைவலி, நினைவாற்றல் குறைதல் ஆகியவை. Then marine animals are affected by the noise pollution from the offshore activities and port activities. கடற்கரை மற்றும் துறைமுக செயல்பாடுகளினால். ஆஃப்ஷோர்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் கடற்கரை, அண்டு போர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் துறைமுக செயல்பாடுகளினால் ஏற்படும் ஒலி மாசுபாடு கடல்வாழ் விலங்குகளை பாதிக்கிறது. The marine animals are affected by the noise pollution from offshore activities and port activities. Then firecrackers, the frightened animals. அதாவது பட்டாசுகள் விலங்குகளை மிரளச் செய்கின்றன. ஃப்ரைட்டன் அனிமல்ஸ்னால் மிரளச் செய்கின்றன, விலங்குகளை மிரளச் செய்கின்றன. The birds are often affected by the increased air traffic. அதிகப்படியான வானூர்திகளினால் பறவைகள் அடிக்கடி பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன. The birds are often affected by increased air traffic. அதிகப்படியான வானூர்திகளினால் பறவைகள் அடிக்கடி பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன. The next one, the control of air pollution. அது ஒலி மாசுபாட்டினை கட்டுப்படுத்துதல். The first one, control. The first one, the planting trees in and around noise source is an effective solution for noise pollution, as the plants are known to absorb noise and bring down the sound level. இரைச்சல் அதிகமாக உள்ள இடத்திலும் மற்றும் அதனை சுற்றிலும் மரங்களை நடுதல் நல்ல தீர்வாகும். ஏனெனில் as plants are known to absorb noise and bring down sound level. ஏனெனில் தாவரங்கள் ஒலியினை உறிஞ்சி ஒலியின் அளவினை குறைக்கின்றன. Then second one, the regular servicing and tuning of the automobile engine can be effectively reduce the noise pollution by vehicle and machinery. வாகனங்களின் என்ஜின்களை தொடர் பராமரிப்பு, ரெகுலர் சர்வீசிங் தொடர் பராமரிப்பு, அண்ட் டியூனிங் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் என்ஜின் அது மற்றும் சீராக்கம் செய்வதன் மூலம், டியூனிங் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் என்ஜின் சீராக்கம் செய்வதன் மூலம் அவற்றால் ஏற்படும் இரைச்சல் மாசுபாட்டினை குறைக்கலாம். Then the worker should be provided with a ear plug and ear muff at work site that generate high noise level. அதாவது அதிக ஒலி உற்பத்தியாகும் இடத்தில் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கு காது செருகி, இயர் பிளக்னா காது செருகி, மற்றும் காது அடைப்பான் இயர் மஃப்னா காது அடைப்பான் ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும். லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் மெஷினரி அண்ட் ரெகுலர் சர்வீசிங் மினிமைஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். உயவிடல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு செய்வதால் ஒலியளவு குறைக்கப்படுகிறது. இயந்திரங்களுக்கு உயவிடல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு செய்வதால் ஒலியளவு குறைக்கப்படுகிறது. The lubrication of machinery and regular servicing minimize the noise level. The next one, the regulations should be imposed to restrict the usage of loudspeaker in crowded areas and public place. அதாவது மக்கள் நிறைந்த இடங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் ஒலிபெருக்கிகள் பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளை உறுதியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். The next one is the legal protection. Next one is the legal protection. சட்ட பாதுகாப்பு. Article 48A and Article 51A of the Constitution of India. அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு 48A மற்றும் 51A ஒலி மாசு நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் விதிகள். The noise pollution regulation and control நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் விதிகள் rules 2000 and தமிழ்நாடு ஸ்டேட் என்விரான்மெண்டல் பாலிசி 2017 மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017 போன்றவை the some of the legal relief from noise pollution
போன்றவை ஒலி மாசுபாட்டிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சட்டங்களில் சிலவாகும். ஒலி மாசுபாடுகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சட்டங்களில் சிலவாகும். The next one, according to noise pollution. According to noise pollution regulation and control, ஒலி மாசுபாடு நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு, the rules 2000, the permissible limit of noise in areas categories as the commercial 65 decibel dB during the day and 55 dB during night. அதாவது ஒலி மாசுபாடு நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு விதிகள் 2000 படி அனுமதிக்கப்பட்ட ஒலி அளவு பகல் நேரங்களில் 65 டெசிபல் எனவும் இரவு நேரங்களில் 55 டெசிபல் எனவும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. 55 டெசிபல் எனவும் இரவு நேரங்களில் 55 டெசிபல் எனவும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. These are all the sources of the water pollution. When the factories waters or the industrial water is mixed to this river. This also have the steaming water. This when the contaminated water is mixed in this fresh water. When this the sewage water or the industrial water is mixed in this the seashore. These are all the sources of water pollution. Sources of the water pollution. The next one is the on January 28, 2017, the two cargo ship collided off the Ennur coast. The Ennur coast in Chennai. அதாவது ஜனவரி 28, 2017 சென்னை எண்ணூர் துறைமுகத்தில் இரண்டு சரக்கு கப்பல்கள் மோதியதால் two cargo ship collided. இரண்டு சரக்கு கப்பல்கள் மோதியதால், collidedனா மோதியதால், of the Ennur coast in Chennai, the causing the oil to spill into the sea. கடலில் எண்ணெய் சிந்தியது. Due to wave action of this the southern current, the spill spread over 34 km down south affecting the coast. இது தென் திசையை நோக்கி ஏறத்தாழ 34 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எண்ணெய் பரவி கடற்கரை பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியது. The beach sand also got the spoiled by the oil sludge. அதாவது கடற்கரை மணலும் எண்ணெய் கசடுகளால் பாதிப்புக்கு உள்ளானது. It took more than 1,000 volunteers to clean the oil sludge. இந்த எண்ணெய் கசடுகளை சுத்தம் செய்ய 1000க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் தேவைப்பட்டனர். This is the algal bloom. Then next one is this is the assessment by the CBCB. Assessment by CBCB மூலம் மதிப்பிடுதல். The number of polluted stretches in the India rivers the increased to 351 from 302 in 2006. அதாவது இந்தியாவின் மாசடைந்த ஆறுகளின் எண்ணிக்கை 302 2006 கணக்கின்படி 302 351 உயர்ந்திருக்கிறது. And the number of critically polluted stretches where the water quality indicator or the poorest has gone up to 45 from 35.
45 from 35. அதே போன்று நீரின் தரங்காட்டிகள் மிக குறைவாக காணப்படும் அதிக மாசடைந்த இடங்கள் 35லிருந்து 45ஆக உயர்ந்துள்ளது 35லிருந்து 45ஆக உயர்ந்துள்ளது. This is the algal bloom. The water pollution can cause the eutrophication to nutrient enrichment, that is called the nutrient enrichment, cause the algal bloom. வாட்டர் பொல்யூஷன்ஸ்னால ஆல்கல் ப்ளூம் நீர் மாசுபாட்டினால் விளையும் ஊட்டச்சத்து செறிவு மிகை ஊட்டத்திற்கு யூட்ரிஃபிகேஷன் எனப்படுகிறது. திஸ் இஸ் காஸ் த ஆல்கல் ப்ளூம். இவை பாசிப்பெருக்கம், ஆல்கல் ப்ளூம்னா பாசிப்பு பெருக்கம் ஏற்படுகிறது. இதுதான் ஆல்கல் ப்ளூம், நீர்நிலைகளில் ஏற்படுகின்ற ஆல்கல் ப்ளூம். அதாவது நீர் மாசுபாட்டினால் ஏற்படுகின்ற ஊட்டச்சத்து மிகை ஊட்டச்சத்து அது பாசிப்பெருக்கத்தினால் ஏற்படுகிறது. Now Tamil medium students, அதாவது நீர் மாசுபாடு. நீர் மாசுபாடு என்றால் என்ன? நீர் மாசுபாடு என்பது நீரின் வேதிய, இயற்பிய மற்றும் உயிரிய தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அந்நீரில் வாழும் மற்றும் நீரை பயன்படுத்தும் உயிரினங்களுக்கு தீமை விளைவிப்பது நீர் மாசுபாடு எனப்படுகிறது. நீரின் வேதிய, இயற்பிய மற்றும் உயிரிய தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அந்நீரில் வாழும் மற்றும் அந்நீரை பயன்படுத்தும் உயிரினங்களுக்கு தீமையை விளைவித்தல் நீர் மாசுபாடு எனப்படுகிறது. 2 mark question. Now come to the topic. நீர் மாசுபாடு. நீரின் தரம். வாழ்க்கைக்கும் சுற்றுச்சூழலின் ஆரோக்கியத்திற்கும் நீர் அவசியமானதாகும். மதிப்புமிக்க இயற்கை வளமான நீர், கடல் நீர், கழிமுக நீர், நன்னீர் அதாவது ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இது கடற்கரை மற்றும் உள்நாட்டு பகுதிகள் முழுவதும் பரவி உள்ளது. அளவு மற்றும் தரம் அளவு மற்றும் தரம் என்ற ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமான இணைந்த இரு பரிணாமங்களை நீர் கொண்டுள்ளது. நீரின் தரம் பொதுவாக அதனுடைய இயற்பிய, வேதிய, உயிரிய மற்றும் அழகியல் அதாவது தோற்றம் மற்றும் வாசனை பண்புகளால் வரையறுக்கப்படுகிறது. உயிரினங்கள் வளம் மற்றும் பல்வேறு உயிரிய சமூகங்களுக்கு ஆதரவாகவும் மற்றும் பொது நலத்தினை பாதுகாப்பதற்காகவும் நீரின் தரம் இருப்பின் அதுவே ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் எனப்படுகிறது. நீர் மாசுபாடு. நீரின் வேதிய, இயற்பிய மற்றும் உயிரிய தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அந்நீரில் வாழும் மற்றும் அந்நீரை பயன்படுத்தும் உயிரினங்களுக்கு தீமையை விளைவித்தல் நீர் மாசுபாடு எனப்படுகிறது. 2 mark question. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இயற்கையான அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் அதிக அளவில் நீரினுள் கொட்டப்படுவதால் ஏற்படும் நீர் மாசுபாடு நீர்நிலைகளில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. பயன்படுத்தும் தன்மை இழந்து நீர் மாசடைந்ததாக கருதப்படுகிறது. நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள். நீர்நிலைகள் அல்லது நீர் ஆதாரங்கள் இயற்கை காரணங்களால் மாசடைந்தாலும் மனித செயல்பாடுகளாலேயே நீர் மாசு அதிகமாக ஏற்படுத்தப்படுகிறது. நீர் மாசுபாட்டிற்கான மூலாதாரங்கள் 3 வகையானவை. அவை மைய மூலாதாரங்கள், மையமற்ற மூலாதாரங்கள், கசிவு மற்றும் சிந்துதல்.
ஒன்று, மைய மூலாதாரங்கள். நீர்நிலைகள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் குழாய்கள் அல்லது கழிவுநீர் குழாய்கள் மூலம் மாசுபடுத்திகளை வெளியிடுதல் மைய மூலாதாரம் எனப்படுகிறது. 2 மார்க் கொஸ்டின். தொழிற்சாலை நீர்ம கழிவுகள், சாக்கடை நீர், நிலத்தடி சுரங்கம், எண்ணெய் கிணறுகள், எண்ணெய் கப்பல் மற்றும் வேளாண்மை போன்றவை மைய மூலாதாரங்கள் ஆகும். அடுத்து மையமற்ற மூலாதாரங்கள், நான் பாயிண்ட் சோர்ஸ். ஒரு இடத்தில் வெளியேற்றப்படும் மாசின் மூலாதாரங்கள் கண்டறிய இயலாது. எடுத்துக்காட்டு அமிலமலை, நீர்நிலைகளில் கொட்டப்படும் நெகிழி பொருட்கள், வழிந்தோடி வரும் வேளாண்மை வேதிப்பொருட்கள் போன்றவை பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளாகும். அடுத்து கசிவுகள் மற்றும் சிந்துதல். கப்பல் விபத்து, கடற்கரை பகுதிகளில் எண்ணெய் கிணறுகளை தோண்டுதல், எண்ணெய் கசிவுகள் மற்றும் கடலினுள் எண்ணெய் வெளியேற்றப்படுதல் ஆகியவை இது நடைபெறுகிறது. நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள் மேலும் 3 வழிகளில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவை நகராட்சி கழிவுகள், தொழிற்சாலை கழிவுகள் மற்றும் வேளாண்மை கழிவுகளாகும். 1. வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் வெளியேற்றப்படுவது நகராட்சி கழிவுகள் ஆகும். நஞ்சாகக்கூடிய அடர்த்தியில் காட்மியம், குரோமியம், காரியம் போன்ற கன உலோகங்கள் மற்றும் கரிம பொருட்களை உள்ளடக்கிய கழிவு நீர் ஆகியவை தொழிற்சாலை கழிவுகள் ஆகும். இவை நீர்நிலைகளில் வெப்பநிலையையும் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் அளவையும் பாதிக்கிறது. வேளாண்மை செய்யப்பட்டுள்ள நிலங்களிலிருந்து வழிந்தோடும் உரங்கள் மற்றும் தீங்குயிர்கொல்லிகள் கலந்த நீர், உணவு பதப்படுத்தினால் ஏற்படும் கழிவுகள், தச்சு செயல்பாடுகளிலிருந்து வரும் மரம் மற்றும் மரத்தூள் மற்றும் கழிவு நீர் அல்லது கால்நடை செயல்பாடுகளிலிருந்து வரும் பாக்டீரியாக்கள் போன்றவை வேளாண்மை கழிவுகளில் அடங்கும். நீர் மாசுபடுத்திகள் மழை நீருடன் வழிந்தோடி ஆறுகள், ஓடைகள் மற்றும் கடலினை மற்றும் கசிவு அல்லது ஊடுருவல் மூலம் நிலத்தடி நீரினை அடைகின்றன. நீர் மாசுபாட்டினால் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் ஏற்படும் விளைவுகள். 1. சூழ்நிலை மண்டலங்கள் அழிதல். நீர் மாசுபாட்டினால் சூழ்நிலை மண்டலம், குறிப்பாக நீர் சூழ்நிலை மண்டலம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது அல்லது அழிக்கப்படுகிறது. நீர் மாசுபடுத்திகள் உயிரினங்களின் சிறுவாழிடம் மற்றும் அவை உயிர் வாழ்தலையும் பாதிக்கின்றன. மண்ணின் வளம் பாதிக்கப்படுகிறது மற்றும் வாழத்தகுதியற்ற நிலையினை சூழ்நிலை மண்டலம் அடைகிறது. உணவுச் சங்கிலிகளில் ஏற்படும் இடையூறுகள். நீர் மாசு இயற்கையான உணவு சங்கிலிகளிலும் உணவு வலைகளிலும் இடையூறை ஏற்படுத்துகின்றன. காரியம் மற்றும் காட்மியம் போன்ற மாசுபடுத்திகளை முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக்கொள்வது இறப்பினை ஏற்படுத்தும் அல்லது சேமிக்கப்படும். பின்னர் இவ்விலங்குகளை 2ஆம் நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எந்த ஊட்ட நிலையிலும் உணவு சங்கிலியின் இடையூறு ஏற்படவும் அல்லது மாசுபடுத்திகளின் அடர்வு அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. இதற்கு உயிரிய உருப்பெருக்கம், அது தொழிற்சாலையிலிருந்து உயிரிய உருப்பெருக்கம் எனப்படுகிறது. தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் கொதிநீர் நீர்நிலைகளில் விடப்படுவதால் நீர்வாழ் விலங்குகளின் அடர்வு மற்றும் பல்லுயிர் தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. அடுத்து நீர் மாசுபாட்டினால் உயிரினங்களில் ஏற்படும் விளைவுகள். நீர் மாசுபாடு அந்நீர் வாழும் விலங்குகளையும் நீர்நிலைகளை சார்ந்து இருக்கும் பிற உயிர்களையும் கொல்லக்கூடியதாகும். விபத்துக்கு உள்ளான எண்ணெய் கப்பல்களிலிருந்து வெளியேறும் எண்ணெய் கசிவு சுற்றுச்சூழலை கணிசமாக பாதிக்கிறது. நீரின் மேற்பரப்பில் பரவும் எண்ணெயினால் ஒளி மற்றும் ஆக்சிஜன் நீரினுள் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது. இது உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை BOD மற்றும் வேதிய ஆக்சிஜன் தேவை COD ஆகியவற்றை அதிகரிக்கிறது. இதனால் உயிரினங்கள் கூட்டமாக அழிவதோடு நீரின் தரமும் சீரழிக்கப்படுகிறது. மேலும் இது மீன்களின் செவுள்களை அடைத்துக் கொள்வதுடன் நீர்வாழ் பறவைகளின் இறக்கைகளில் தடையினை, அதாவது இடையூறினை ஏற்படுத்துகிறது. அடுத்து, கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் உணவினை எடுத்துக்கொள்வதால் மனிதர்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்களில் கல்லீரல் அலர்ஜி மற்றும் டைபாய்டு போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றன. குடிநீரில் காணப்படும் அதிகப்படியான ஃப்ளூரோசிஸ் என்ற நோயினை ஏற்படுத்துகிறது. பல ஏழை நாடுகளில் கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் குறைவாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாத நீரினை பயன்படுத்துவதால் நீர்வழி பரவும் நோய்கள் மற்றும் தொற்று நோய்கள் அதிகமாகின்றன. 3. நீர் மாசுபாட்டினால் விளையும் ஊட்டச்சத்து செறிவு மிகை உணவூட்டத்திற்கு காரணமாகிறது. இதனால் ஏற்படும் பாசிப்பெருக்கம் நீர்நிலைகளில் தரத்தினை பாதிக்கிறது.
சிவப்பு அலைகள் காணப்படுமேயானால் இது நீர்வாழ் விலங்குகளின் இறப்பினை ஏற்படுத்துகிறது. இது நீர் மாசுபாட்டினால் விளையும் ஊட்டச்சத்து செறிவு, அதாவது மிகை ஊனவூட்டம், யூட்ரோஃபிகேஷன் எனப்படுகிறது. இதனால் ஏற்படும் பாசிப்பெருக்கம், நீர்நிலைகளில் பாசிப்பெருக்கம் ஏற்படுகிறது. இதனால் இந்த சிவப்பு அலைகள் காணப்படுமேயானால் நீர்வாழ் விலங்குகளின் இறப்பினை ஏற்படுத்தும். அடுத்து கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள். தூய்மையான நீருக்கான உரிமை இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழுள்ள அடிப்படை உரிமையாகும். பிரிவு 21. அடுத்து நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் சட்டம் 1974 பிரிவுகள் 17 முதல் 40 மாசுபடுத்திகளை ஓடை அல்லது கிணறுகளில் விடுவித்து மாசுபடுத்துவதை தடை செய்கிறது. 3 நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நடுவண் மற்றும் மாநில அரசிற்கு அறிவுரை கூற நடுவண் மற்றும் மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. 4 சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் MOEFCC என்பது நடுவண் அரசின் கிளை அமைப்பாகும். இது திட்டமிடல், முன்னேற்றம், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் இந்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவியல் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதை மேற்பார்வையிடல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்கிறது. தேசிய நதிநீர் பாதுகாப்பு திட்டம் NRCP என்ற அமைப்பு நாட்டின் பெரும் வளம் என கருதப்படும் நன்னீர் வளங்களை பாதுகாக்க மற்றும் மேம்படுத்த 1995ஆம் ஆண்டு செயலாக்கம் பெற்றது. இத்திட்டத்தில் கீழ்கண்ட முக்கிய செயல் திட்டங்கள் உள்ளன. அதாவது சாக்கடை கழிவுகள் ஆற்று நீரில் நேரடியாக கலக்காமல் அதனை மடைமாற்றி சுத்திகரிப்பது. 2வது, மடைமாற்றப்பட்ட கழிவு நீரை சுத்தம் செய்வதற்காக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைப்பது. மக்களுக்கு குறைந்த செலவில் கழிவறைகளை கட்டி கொடுத்து திறந்த வெளியில், அதாவது ஆற்றங்கரையோரங்களில் மலம் கழிப்பதை தவிர்ப்பது. அடுத்து நீர் மாசுபாட்டினை தடுத்தல். மாசுபடுத்திகளை அவை உற்பத்தியாகும் இடத்திலேயே முறைப்படுத்துதல் அல்லது தடுத்தல். நகராட்சி கழிவு வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்னர் அறிவியல் முறைப்படி சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், அதாவது STP மற்றும் தொழிற்சாலை நீர்ம கழிவுகள் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளை நிறுவ வேண்டும். இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் STP கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் மற்றும் தொழிற்சாலை நீர்ம கழிவு சுத்திகரிப்பு ETP எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இந்த தொழிற்சாலை நீர்ம கழிவு சுத்திகரிப்பு ஆலைகளை நிறுவ வேண்டும். அடுத்து செயற்கை உரங்கள் மற்றும் தீங்குயிர் கொல்லிகள் பயன்பாட்டினை முறைப்படுத்த அல்லது கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாடு அவசியமானது ஆகும். அடுத்து திட்ட ஆய்வு. நமாமி கங்கா திட்டம் கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான தேசிய குறிக்கோள் என்பது அரசின் மீச்சிறப்பு திட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு திட்டமாகும். இத்திட்டம் ஜூன் 2014 2000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கங்கை நதியின் மாசுபாட்டினை தீவிரமாக குறைக்கவும் பாதுகாக்கவும் மற்றும் புத்துயிரூட்டும் நோக்கங்களை நிறைவேற்றவும் தொடங்கப்பட்டதாகும். அடுத்து ஒளி மாசு. தேவையற்ற மற்றும் விரும்பத்தகாத அல்லது ஒன்றின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதிக்கும் ஒளி இரைச்சல் எனப்படுகிறது. 2 மார்க் கொஸ்டின். சுற்றுச்சூழலில் இரைச்சல் எனப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழலில் அதிக இரைச்சல் இருக்குமேயானால் அது ஒளி மாசுபாடு எனப்படுகிறது. ஒளியின் செறிவு டெசிபல் dB என்னும் அலகை கொண்டு அளக்கப்படுகிறது. ஒளி மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள் வாகன என்ஜின்கள், காற்று ஒலிப்பான், ஒளி அமைப்புகள், தொடர் வண்டிகள், தாள பறக்கும் வானூர்திகள், தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள், அபாய சங்குகள், விசைப்பொறிகள், துளைப்பான்கள், நொறுக்கிகள், அழுத்த இயந்திரங்கள், பட்டாசுகள், வெடிபொருட்கள், நவீன அதிவேக போக்குவரத்து போன்றவை ஒளி மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்களாகும். ஒளி மாசுபாட்டின் தொடக்க நிலை அளவு 120 டெசிபல் ஆகும். இரைச்சலானது மனித நல்வாழ்விற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் முக்கிய காரணி என உலக சுகாதாரம் நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தும். அடுத்து ஒளி மாசுபாட்டின் விளைவுகள். அமெரிக்காவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பின் USEPA யுனைடெட் ஸ்டேட் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சி அமெரிக்காவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பின் USEPA யுனைடெட் ஸ்டேட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சி
என்படி இரைச்சலும் உடல் நலமும் ஒன்றுக்கொன்று நேரடி தொடர்புடையதாகும். இதய நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் தொடர்பான நோய்கள், தூக்க இடையூறுகள், காது கேளாண்மை மற்றும் ஆக்கத்திறன் குறைதல் போன்ற ஒலி மாசுபாடு தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஆகும். மன அழுத்தம் பதற்றம் அதிகரிப்பு, நரம்பு தளர்ச்சி, எரிச்சல், கவலை, மனச்சோர்வு மற்றும் பெரும் அச்சம் ஆகியவை ஏற்படுத்துதல், வயிற்றுப்புண், தீவிர தலைவலி, நினைவாற்றல் குறைதல் ஆகியவை. கடற்கரை மற்றும் துறைமுக செயல்பாடுகளால் ஏற்படும் ஒலி மாசுபாடு கடல்வாழ் விலங்குகளை பாதிக்கிறது. பட்டாசுகள் விலங்குகளை மிரளச் செய்கின்றன. அதிகப்படியான வானூர்திகளால் பறவைகள் அடிக்கடி பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன. அடுத்து கட்டுப்பாடு. மாசின் கட்டுப்பாடு. இரைச்சல் அதிகமாக உள்ள இடத்திலும் மற்றும் அதனை சுற்றிலும் மரங்களை நடுதல் நல்ல தீர்வாகும். ஏனெனில் தாவரங்கள் ஒலியினை உறிஞ்சி ஒலியின் அளவை குறைக்கின்றன. வாகனங்களின் என்ஜின்களை தொடர் பராமரிப்பு மற்றும் சீராக்கம் செய்வதன் மூலம் அவற்றால் ஏற்படும் இரைச்சல் மாசுபாட்டினை குறைக்கலாம். அதிக ஒலி உற்பத்தியாகும் இடத்தில் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கு காது செருகிகள், அதாவது இயர் பிளக், மற்றும் காது அடைப்பான்கள், இயர் மவ் வழங்க வேண்டும். இயந்திரங்களுக்கு உயவிடல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு செய்வதால் ஒலி அளவு குறைக்கப்படுகிறது. மக்கள் நிறைந்த இடங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் ஒலிபெருக்கிகள் பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளை உறுதியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அடுத்து சட்ட பாதுகாப்பு. இந்திய அரசியலமைப்பின்படி 48A மற்றும் 51A ஒலி மாசுபாடு நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு விதிகள் 2000 மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017 போன்றவை ஒலி மாசுபாட்டிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சட்டங்களின் சிலவாகும். ஒலி மாசுபாடு, அதாவது நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு விதிகள் 2000 படி அனுமதிக்கப்பட்ட ஒலி அளவு பகல் நேரங்களில் 65 டெசிபல் dB எனவும் இரவு நேரங்களில் 55 டெசிபல் dB எனவும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள் ஆகும். அது தொழிற்சாலை கழிவு நீர்கள் நன்னீரில், ஆறுகளில் கலக்கக்கூடியது. இது நீரோடைகளில் கலக்கக்கூடியது. கடலில் தொழிற்சாலை நீர்கள் மற்ற கழிவுப் பொருட்கள் கடலில் கலக்கக்கூடியது. இது நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள் ஆகும். ஆல்கல் ப்ளூம், பாசி பெருக்கம், நீர் மாசுபாட்டினால் விளையும் ஊட்டச்சத்து செறிவு, மிகை உணவூட்டம், யூட்ரோஃபிகேஷன். இதனால் பாசி பெருக்கம் ஏற்படுகிறது. நீர்நிலைகளில் பாசி பெருக்கம் ஏற்படுகிறது. இதனால் அந்த நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவு குறைந்து நீர்நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் இறந்து விடுகின்றன. ஜனவரி 28, 2017 சென்னை எண்ணூர் துறைமுகத்தில் 2 சரக்கு கப்பல்கள் மோதியதால் கடலில் எண்ணெய் சிந்தியது. அலை இயக்கம் மற்றும் தென்திசை நீரோட்டத்தினால் தென்திசையை நோக்கி ஏறத்தாழ 34 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எண்ணெய் பரவி கடற்கரையில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியது. கடற்கரை மணலும் எண்ணெய் கசடுகளால் பாதிப்புக்குள்ளானது. இந்த எண்ணெய் கசடுகளை சுத்தம் செய்ய 1000க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் தேவைப்பட்டனர். அடுத்து சிபிசிபி மூலம் மதிப்பிடுதல். இந்தியாவில் மாசடைந்த ஆறுகளில் எண்ணிக்கை 302, அதாவது 2006 302 351 உயர்ந்திருக்கிறது. நீரின் தரங்காட்டின் மிக குறைவாக காணப்படும் அதிக மாசடைந்த இடங்கள் 35 45 உயர்ந்துள்ளது. So this class have the finished. The next class we can go to the next topic. Thank you.